स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार तकरार लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। पोह दे दिन चल रहे हैं। इसनूं असीं शहीदी पंद्रवाड़े के दिनों के दौरान भी मनाते हैं, जिथे वड्डे साहबजादे ते छोटे साहबजादे माता गुजर कौर जी की शहादत हुई है। पूरी दुनिया इन्हां दिनां नूं याद करती है, अकीदा करती है। और इन्हां दिनां नूं ही याद करदे होया सेंटर गौरमेंट केंद्र सरकार वालों एक समागम किया गया वीर बाल दिवस करके। वो समागम समर्पित से छोटे साहबजादों की शहादत नूं। उस समागम की चर्चा काफ़ी समा पहला ही शुरू हो गई सी। इसे करके कुछ सिख जथेबंदियों वालों इस ते इतराज़ जताया गया सीगा, जिस तो बाद श्री अकाल तख्त साहब वालों एक कमेटी बनाई गई, विद्वानों की एक कमेटी बनाई गई कि यह घोख की जाए कि जिस नाम के तहत इस समागम केंद्र सरकार मनाने जा रही है कि वो नाम ठीक है कि नहीं ठीक। जदों उस कमेटी ने पूरी घोख की, अपनी रिकमेंडेशन दतियां और ये साफ किया कि ये नाम जिहड़ा ये ठीक नहीं है, इस नाम के तहत समागम नहीं होना चाहिए। साहबजादा शहादत दिवस के नाम तो यह समागम होना चाहिए। पर उस रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने दरकिनार करदे होया उस नाम तहत अपना यह समागम किया, जिस दे विच दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया। उत्थे परेड हुई, परेड दौरान बच्चों के हत्थों के विच निशान साहब भी सीगे। बहुत सारिया चीज़ां कल देखने को मिलियां, जिस ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री अकाल तख्त साहब ते कुछ सिख संस्थावां जागो पार्टी उन्हां वल्लों इतराज़ जताया गया कि यह नहीं होना चाहिए सीगा। और उन्हां वल्लों सख्त इतराज़ इस करके भी जताया गया कि इस समागम दे विच भाईवाल जिहड़ी है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नूं तां सारे सिੱਖੀ ਦੇ सिद्धांत फलसफे पता सी। उस सब के बावजूद ये समागम उस नाम के तहत क्यों होया, इस ते एक चर्चा लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। साडे खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई। अमरजीत सिंह चावला साहब मैंबर ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, डॉक्टर परमिंदरपाल सिंह जनरल सकत्तर ने जागो पार्टी के, और इंद्रपाल सिंह डायरैक्टर ओवरसीज श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत अमरजीत सिंह चावला साहब तो करांगा। चावला साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सानू खुश होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने इन्ना वड्डा एक समागम किया, वो पूरी दुनिया दे विच इस दी गल चली, लोगों को पता लग्या कि साहबजादे कौन सी, साहबजादा की शहादत की सी। ये केंद्र सरकार कहती है। हालांकि इस ते कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया को पता है कि छोटे साहबजादे कौन सी, उन्होंने शहादत की सी। पर वो कहते हैं कि वीर बाल दिवस मनाण करके पूरी दुनिया तक ये गल पहुंची है कि ये दिन क्यों खास ने। फिर तुहानू इतराज़ क्यों है जे केंद्र सरकार इन्ना वड्डा कोई समागम कर रही है? देखो, सब तो पहला मैं तुहानू फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि मैनू दर्शन नहीं जी दर्शन नहीं हो रहे सारे नाल दे सज्जणा दे जी। पर मैं एक बेनती करनी चाहुंदा कि जिहड़ा तुसीं कहा कि बड़े लोगों को इतराज़ आ, बड़े लोगों नहीं, कुछ लोगों को इतराज़ हो सकता। क्योंकि इहदे विच दो गल्लां। पहली गल तां एक तां जिहड़ा वीर बाल दिवस है वो हिंदुस्तान की सरकार वालों मनाया जा रहा, किसी सिख संगत वालों, किसी सिख संस्था वालों, जिवें साडी श्री अकाल तख्त साहब प्रमुख संस्था है, उहदे नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी संस्था सिख पंथ दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जी, जिहड़े समुचे सिखां दी नुमाइंदगी करदी है जी। होर भावें प्रबंधक कमेटियां सारियां ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ एक यतन किया कि ये जड़ा आप साहिबजादियां की शहीदी का दिन है इनू मनाया जाए। मैं पहला तुहाडा एक मिनट इस गल ते लेना कि ये यतन उन्होंने हुण क्यों किया, क्योंकि अज हिंदुस्तान च नहीं समुची दुनिया दे विच सारियां सभ्यतावां, सारे मुल्क, सारे लोग आपो अपनी संस्कृति नूं बचाउण ते उहनूं कायम करन ते लगे हुए आ। ते हिंदुस्तान दे लोकां नूं ये गल बड़ी देर बाद समझ आ रही है कि इस देश की जेकर संस्कृति बची है,
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਚਿਆ, ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਖਦੇੜਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ 60 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਚ ਹੋਸ਼ ਪਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾਮ ਵਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, 4 ਬਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਐਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ
ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜੋ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਬੁੰਗੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਫਲਸਫੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਰਾਤੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬਾਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਖਾਲੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਸਟਾਫ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ 1966 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1969 ਦੀ ਤੁਸੀਂ 500 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ, ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨਾਈ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲਾ 2004 ਚ ਮਨਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸਿੱਖ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗਵਾਣੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਗਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਫੇਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਵਸ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮਨਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਗਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਰੰਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ CBSE ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਇਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 100% ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ RSS ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਵੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ RSS ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵਰਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਸਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀਰ ਸਵਰਕਰ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦੇਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀਰ, ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਵੀਰ ਸਰਵਰਕਰ, ਵੀਰ ਗੰਗਾਧਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋੜ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋੜ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹਿਰੂ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਸਕਾਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ SGPC ਹੀ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਿਦਾਨ 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 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲਿਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਲਿਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੋ ਜਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਿਦਾਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਜਕ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1704 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੁੱਕੀਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਲਿਦਾਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਨਾ ਕਬੂਲਣਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਜੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੀਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਇਹ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਸ ਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਲਟਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੈਨੈਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨੈਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟੜ ਦਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ? ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੇਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲਗਭਗ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਤੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਨਾਇਆ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਸੀ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਨੀਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ।
ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਕੇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ 1000-1500 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਬੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬੂ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਰੋਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਨਾਣਾ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਣ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਣ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ, ਉਸੇ ਝੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।